Comrade, it is essential to us to deeply catch the great Lenin teachings regarding the functioning of trade union and the process of building movements. What are Lenin teachings? To refuse to work in the reactionary trade unions means leaving the insufficiently developed or backward masses of workers under the influence of the reactionary leaders, the agents of the bourgeoisie, the labor aristocrats or workers who have become completely bourgeoisie against the narrow sectarian politics and various divisive policies within the trade union movement. Comrade Siddhas Ghosh initiated the struggle to build a genuine trade union organization. As a result of this, the UTUC was formed, followed by the UTUC Lenin Saroni, and finally AIUTUC. But for what purpose? ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഖാവ് ലെനിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. സഖാവ് ലെനിൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രതിലോമകരമായൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തൊഴിലാളികളെ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിലോമകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള അതിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിലോമ ശക്തികൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ട്രേഡ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ വളരെയധികം പ്രതിലോമകാരികളായിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള അവസരവാദികളായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ പോലും, ആ തൊഴിലാളി സമരങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കാരണം അവിടെ ശരിയായ തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയവും തൊഴിലാളി വർഗ ബോധവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മൾ സഖാവ് സിദ്ധാസ് ഘോഷ് AIUTUC ആദ്യം, പിന്നീട് അത് AIUTUC ലെനിൻ സരണിയായും അവസാനം AIUTUC ആയും, ആദ്യമേ UTUCയും പിന്നീട് UTUC ലെനിൻ സരണിയും പിന്നെ AIUTUCയുമായി പരിവർത്തനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നത്. So what is the goal and objective of AIUTUC? We sometimes unconsciously neglect the main purpose for immediate gain. In the context of the trade union movement,
we recall the experiences, insights, and lessons of Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, and our beloved leader, Comrade Siddharth Ghosh. What is trade union? Great Karl Marx considered trade union first and foremost as centers for organizing workers. The main purpose of trade union is to provide elementary education in class struggle by uniting the forces of workers who are divided and isolated. Marx observed that the isolated workers who are competing with each other began to unite and build a united resistance. Comrade. AIUTUCയുടെ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശങ്ങളും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയന്തരമായി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മാർക്സ് മുതൽ സഖാവ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഘോഷ് വരെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാർക്സ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമുണ്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യമായി അത് തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. ആ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയിലൂടെയാണ് വർഗസമരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികൾ വ്യക്തിഗതമായി ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ്. അവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഒന്നിച്ചൊരു വേദിയിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് വർഗസമരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കുള്ളത് എന്നാണ് മഹാനായ മാർക്സ് പഠിപ്പിച്ചത്. Therefore, the immediate goals of the trade unions were confined to the daily struggle against capital in order to somewhat counter its attack. The main issue of this early stage, early struggles, were the increase in wages and the reduction of working hours. This was the early struggles at the time of Industrial Revolution. This was the early struggles, only to increase the wages and the reduction of working hours. Thus, the trade union
without their knowledge, developed as the focal point for organizing the working class. The trade unions were conducting the struggles between capital and labor. But gradually, the trade unions were being promoted as the organizing centers of the workers to fulfill the more important task of ending the system of wage slavery. Through this statement, Marx did not regard trade union is apolitical. Trade union is neutral. Rather, he attached immense political importance to them. തൊഴിലാളികൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വരുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂലധനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം എന്ന നിലയിലാണ് വരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് വേതന വർധനവിനും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളി വർഗവും മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ആ മത്സരത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും അതിലൂടെ കൂലി അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം സാധ്യമാക്കുവാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാനുമാണ് അത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. What Lenin said, how trade union organization of the working class should function, describing the condition of the workers across the various countries. Lenin said, on one side stand a handful of rich bloodsuckers. They have seized the factories and mills, the tools and machinery, have turned millions of acres of land and mountains of money into their private property. They have made the government and army their servants, faithful watchdogs of the wealth they have amassed. Lenin viewed
trade union as school of communism, and vital links between the working class and political organizations and the working masses. He rejected the idea that unions should be politically neutral or independent, arguing instead that they must be firmly aligned with working class political organizations and political organization leadership to guide them. He warned that the limiting the activities of union solely to immediate wage demands hinders workers from attaining full political consciousness. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സഖാവ് ലെനിൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെനിൻ പറഞ്ഞു, ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കണം, റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കണം, അതുപോലെ വൻ തോതിൽ കൃഷിഭൂമിയുള്ള മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ വൻതോതിൽ മൂലധനം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. അവിടെ ആ മൂലധനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് ആദ്യം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് സഖാവ് ലെനിൻ പഠിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല, സഖാവ് ലെനിൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പാഠശാലകളാക്കി മാറ്റണം. ആ ഒരു ദൗത്യം കൂടെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന്. എന്നാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുമായി ചേർക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വേതന വർധനവ് മാത്രം ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ ഡിമാൻഡുകൾ കൂടി ഉയർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ലെനിൻ്റെ ഒരു പാഠം. What Comrade Shivdas Ghosh said to us, a trade union movement divorced from correct revolutionary theory and objective has no meaning at all. It is also fact that a sizable number of workers who come into fold of trade union movement are not yet completely free from slavish mentality, maybe unconsciously.
we also understand that if the working class struggle or trade union movements are reduced to beginning for some crumbs from the owners, then we the revolutionaries have no importance for this. But today in India, trade union movement is an urgent struggle. It is hard to survive with this struggle. But this movement will assume true importance when in the course of conducting the struggle, we shall be able to expose the real face of capitalism and exploitation, clearly bring out the relation between the present state and exploitation, and develop revolutionary consciousness and the character in the working class. If we do not reflect this in the trade union movement, then such movement will fertile. സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ശരിയായ തൊഴിലാളി വർഗ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഊന്നി പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കേവലം സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആ വിഷയമാണ് സഹാക്കളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായത്. Comrade, at the time of Comrade Shivdas Ghosh, the effort to build this organization, there was absolutely no one to listen to us. Even amidst such adverse condition, he personally, along with few comrades, 2 to 3 comrades only, he established trade union one after another. I have already mentioned at the beginning how Comrade Shivdas Ghosh initiated the trade union organization.
At that time, he was very young, only 18 years old. Comrade Siddhas Ghosh was a freedom fighter in the Indian independence movement. During the freedom struggle, Comrade Siddhas Ghosh was merely a volunteer with the Anushilan Samiti of the East Bengal. Now it is a new country, it is Bangladesh. And he was not even a leader of the freedom struggle. During the preparation for the Quit India movement of 1942, the leaders of the Anushilan Samiti sent him to Kolkata from Dhaka in the year 1942 because all the leaders of the Anushilan Samiti in Kolkata had been arrested. And few days later, Comrade Siddhas Ghosh also arrested. 3 years later, in 1945, he was released from the prison. സഹോദരൻ സിദ്ധാസ് ഘോഷ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേതാവായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അധികം പേരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 18 വയസ്സുള്ള കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹം അനുശീലന സമിതിയിലെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനുശീലന സമിതിയിലെ ഒരു വോളണ്ടിയറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ പല എമിനൻ്റായിട്ടുള്ള പല ലീഡേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിനെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടി ധാക്കയിലേക്ക് 1942 അയച്ചു, കൽക്കത്തയിലേക്ക് അയച്ചു. ആ സമയത്ത് അനുശീലന സമിതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് സിദ്ധാസ് ഘോഷിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം 1947 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതോടുകൂടിയാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് വിമോചിക്കപ്പെട്ടത്. 1945 അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായത്. Comrades, we often say that the present political situation are extremely difficult. For that, it has become difficult to us to fulfill the responsibilities of the organization. But you see the history of Comrade Siddhas Ghosh, how he forming the first union may seem quite surprising. Is this possible at that time? Comrade Siddhas Ghosh along with
two comrades. One is Comrade Manoranjan Banerjee and one was Comrade Nihar Mukherjee. Went to the Port Trust area. In the year 1945, before independence, 2 or 3 days after, Comrade Siddhas Ghosh visited this port area nearer to Calcutta port area. Some gangster from the local unions, of the port unions, arrived in a jeep. They stood in front of Comrade Siddhas Ghosh and with the red eyes asked, "Who are you? We have seen you moving around here for 3 days. What is your purpose?" They asked to Comrade Siddhas Ghosh. ആയിരത്തി 1945 അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായതിനു ശേഷം ഉള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ സഖാവ് സിദ്ധാസ് ഘോഷ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. സഖാവ് സിദ്ധാസ് ഘോഷ് 2 സഖാക്കളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. സഖാവ് മനോരഞ്ജൻ ബാനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ സഖാവ് നിഹാർ മുഖർജിയും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് 1945 കൽക്കത്ത പോർട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. അന്ന് അവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ 2-3 ദിവസം ആ പ്രദേശത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ആ നേതാവ് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. Yes. They asked to Comrade Siddhas Ghosh, "What is your purpose?" Comrade Siddhas Ghosh calmly replied, "We are freedom fighters. Recently released from jail. We have come here to see the condition of the port workers, to observe their way of life." They said, no, that won't work here. If you want to the condition of the workers, you must get permissions
from our leader, Nepal Bhattacharya. At that time, Nepal Bhattacharya was a freedom fighter. But he was under the house arrest before independence. House arrest in Jessore. Jessore means now Bangladesh. At that time, you can come here without his permission. Without Nepal Bhattacharya's permission, do not come here. If you do, he won't let you light this mint. They will kill everyone. And the next day, Comrade Siddhas Ghosh left for Jessore from Kolkata. And there he met Nepal Bhattacharya and explained everything to him. പോർട്ട് പരിസരത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി, ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തകരാണ്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത കാലം വരെ ജയിലിലായിരുന്നു. ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായി വന്നവരാണ്. ഈ ഫോർട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ട് അവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സന്ദർശിച്ചത് എന്ന് അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കരുത്, യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കരുത്. ഈ പ്രദേശത്തെ യൂണിയൻ്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ആൾ, അദ്ദേഹവും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തകരാണ്. അദ്ദേഹം ജസോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് ഒരു വീട്ടു തടങ്കലിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അവർ കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സഖാവ് സിദ്ധാസ് ഘോഷ് ജസോറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. After listening to everything, Nepal Bhattacharya said, yes, I understand. You can go there. But under no circumstances will you be allowed to form union. But you can do open a night school and teach the workers' children and fight against the illiteracy. And Comrade Ghosh agreed. Because he had to reach the workers by any means. He then started night school. After a few days, he formed the workers' union in the port area, the Bhatt Company Workers' Union. So can we imagine how determined he was? And Comrade Ghosh even
In those early days, very young, 18 to 20 years old, but his determination and forsightness, Comrade Siddharth was formed their union. അവിടെ നേപ്പാൾ ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവിനെ സാഹു ശിവദാസ് ഘോഷ് പോയി കാണുകയും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്, മറിച്ച് അവിടെ ഒരു നൈറ്റ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാം. അവിടെ തൊഴിലാളികളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നൈറ്റ് സ്കൂൾ സാഹു ശിവദാസ് ഘോഷ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവിടെ വന്ന തൊഴിലാളികളുമായി വളരെയധികം അടുപ്പമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാഹു ഘോഷിന് കഴിഞ്ഞു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിലവിലില്ല എങ്കിൽ പോലും സാഹു ഘോഷ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോർട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒരു വലിയൊരു ട്രേഡ് യൂണിയനായി മാറുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് അത് ഇന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ 18 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സാഹു ഘോഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരമൊരു യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്രയധികം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സാഹു പറഞ്ഞത്. In this way, he began to forming one after another unions at that time. He organized Jute Mill Workers Union in 1955. In 1955 also, he established West Bengal Rice Mill Workers Union. In 1956, he formed Golf Workers Unions. Golf Club is there, Calcutta Golf Club. More than 500 workers was there. In Damdam area, nearer to Calcutta, he founded Engineering Workers Union in 18 factories. In 1973, under his guidance, Durgapur Steel Workers Coordination Committee was formed. He played a very key role in leading the historical railway movement in the year 1974. He sent Comrade Pritish Chandra to the Dhanbad area, coal mines area. Then Dhanbad, that was at the time Bihar. He sent to Comrade Pritish Chandra, and they have formed a colliery Mazdoor Union. Then Comrade Hiren Sarkar in East Singhbhum area, nearer to Ghatshilag. Here he formed organized
Musaboni Copper Mines Workers Union. Musaboni. Next comrade is sent Comrade Tapas Datta to Odisha. The Rourkela, Odisha, to build organization within the steel plant. Despite the existence of many strong unions, and the first conference in the year 1967 of the UTUC was held in Jhoria, Bihar, nearer to Dhanbad. Jhoria. Subsequently, under his direct supervision, trade unions were established in the steel industry in Durgapur, Banpur, and Bokaro also. ആയിരത്തി 1955 ചണമിൽ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു യൂണിയൻ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല 1955 തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ റൈസ് മിൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന പേരിലൊരു യൂണിയനും സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 1956 കൽക്കരി പാഷറികളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കോൾ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന പേരിലൊരു യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം കൽക്കട്ടയുടെ സമീപ പ്രദേശമായ ഡംഡം ഏരിയ, അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന പേരിലൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ 18 ഫാക്ടറികളിൽ അദ്ദേഹം സംഘടന രൂപം കൊടുത്തു. 1973 ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ വർക്കേഴ്സിനെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും 1974 ബിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ ഒരു യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചു. 1975 സഖാവ് പ്രതീഷ് ചന്ദ ധാൻബാദ് ഏരിയയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ട് കൽക്കരി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു മസ്ദൂർ യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കൽക്കരി മേഖലയിൽ തന്നെ ഗാഡ്സിലേക്ക് സമീപമുള്ള മുസാബരി എന്ന് പറയുന്ന ഖനിയിൽ ഒരു യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ ഒറീസയിൽ തപസ് ദത്തയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനും രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് 1967 ബീഹാറിലെ ഝാരിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തും ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ക്രമേണ കൽക്കരി അതുപോലെ സ്റ്റീൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആയിരത്തി 1974 നടന്ന വളരെ ചരിത്രപ്രധാനമായ റെയിൽവേ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ സംഘടന സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു എന്നുകൂടി സഖാവ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. Comrades, at the 1967 Jhoria conference,
Comrade Siddhas Ghosh, with great regret, he said, there are some people who hold politics responsible for such weakness in workers' movement. This is a wrong thinking, Comrade Siddhas Ghosh said. This is a wrong thinking. He said, I do not understand how such movement will be built up without politics. In a class divided society, is it possible to remain out of the ambit of politics? Many people advocate keeping trade union movement free from politics, but that is impossible. Such a view is totally unscientific. In my opinion, Comrade Ghosh said, in my opinion, it is not politics as such, but wrong politics. Or in other words, sectarianism that has generated these incorrect notions. സഹാബ് സിദ്ധാസ് ഘോഷ് 1967 ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞത്, ഒരു സംഘടനയില്ലാതെ തൊഴിലാളി വർഗ മുന്നേറ്റത്തിനോ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ സാധ്യമല്ല. സംഘടനയുടെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിപ്പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ, രാഷ്ട്രീയ ധാരണയില്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് ഡിവൈഡഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ്. അത്തരം ധാരണകൾ, അത്തരം അശാസ്ത്രീയമായ ധാരണകൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയമല്ല തെറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്, മറിച്ച് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയമാണ് തൊഴിലാളികളെ അവരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് സഹാബ് ഘോഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതായത് സെക്ടേറിയനിസം പോലെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ വിഭാഗീയത പോലെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭാഗീയതയാണ് തൊഴിലാളികളെ, അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വക്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. He said, if we oppose all these things in our political conduct, but we ourselves will be accused, we ourselves will be accused of acting against correct politics. It is a fact
that activities in trade unions till date went against correct politics. Then how can we call it practice of correct politics? It should be clearly understood that politics which stood in a way of development of trade union movement was never a revolutionary politics but pseudo politics. Revolutionary politics never disrupt unity. Revolutionaries never leave the battlefield until the objective is fulfilled. If there be differences over ideology, principles, they never compromise with anyone. At the same time, they know that even while continue ideological struggle, the responsibility of preserving unity in the workers' movement vests towards them. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ചെലുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അതിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വിപ്ലവ ട്രേഡ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഐക്യത്തിന് തടസ്സമാകില്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സഖാവ് സുഭാഷ് ഘോഷ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. ട്രേഡ് യൂണിയനകത്താണ് തൊഴിലാളികളുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കാനും അത് ശരിയായ ഒരു ധാരണയിൽ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനും അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക. സഹാക്കളെ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമരങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ഐക്യത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമരം അത് രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമരമാണ് തൊഴിലാളികളെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. Comrades, then he said, today the workers of our country are longing for emancipation, but none from outside can bring this emancipation to them. They must snatch back the freedom which the owners have falsely taken away from them. The workers will have to make sacrifice if they want to seize state power and create a new world. The Babus will make sacrifice and workers will get freedom. This is not going to happen. Remember, this is never taken place in the world, nor can it ever take place.
ഇന്ന് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ മോചനം വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും സാധ്യമാക്കുമോ? തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ബലി അർപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക? തൊഴിലാളികളുടെ മോചനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയും അവരുടെ ജീവത്യാഗം വഴിയുമേ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറിച്ച് ഒരു രീതിയിലും അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് ഉന്നയിച്ചത്. Comrades, you must also remember that capitalism take recourse to many a ploy to keep one in chains, to make one helpless. One has to free oneself from it by foiling these capitalist ploys, wage a struggle within oneself to get rid of fear and sense of helplessness, transform oneself into a fighter, engage ready to fight for establishment, the working class leadership over movements. If every workers advance along this path, then the present condition of India will change. If we can properly study and apply teachings of Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong and Siddharth Ghosh, we will be able to overcome any obstacle and reach our goal. So, comrade, with this word and extending my revolutionary greetings to you all, I conclude my speech. മുതലാളിത്തം എന്നൊരാളെ വളരെയധികം നിസ്സഹായമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കാം, ഒരാളെ നിശ്ചലമാക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, മുതലാളിത്തത്തിന് എന്നേക്കുമായി തൊഴിലാളി വർഗത്തെ നിശ്ചലമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു ധാരണ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മാർക്സും എംഗൽസും ലെനിനും സ്റ്റാലിനും സഖാവ് ശബ്ദാസ് ഘോഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ പാഠങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന
കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സഖാക്കൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു.